ट्रक में लगे हैं, कोई कहता है मोटरसाइकिल में लगे हैं। भी यार कम से कम खुदा का खौफ करे, हमारी दुनिया उजड़ गई है। और तो नहीं लेना हमने उनको। जिस बंदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੌਣ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਗਾ ਵਗ ਗਿਆ। 2 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਵਗ ਜਾਵੇਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਆ ਵੱਜਾ, ਬੱਚਾ ਦੋ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਲੜਕਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ गए, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਲੈ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। आज शहर चौक मोड़खुंडा में एक दुख बड़ा वाक़या पेश आया जिसमें 2 बच्चे अपनी जान की बाजी हार गए। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये कैसे और किस तरह वाक़या पेश आया। ये भाई उस टाइम मौके पे मौजूद थे, आइए उनसे पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे और किस तरह पेश आया। जी सर। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आ रहा ਸੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮੰਗਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੜਕਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੀਆ ਵੱਜਾ, ਬੱਚਾ ਦੋ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਲੜਕਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। तो ये ट्रैफिक की वजह तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये वाक़या हुआ। गांव में जो रोड ने इन्होंने खाली कराना चाहिए। ठीक है, ये साइड तो मोटरसाइकिल चलनी चाहिए ने, यह काम नहीं होना चाहिए जोड़ा ये अज होया। ये 3-4 वाक़या अगे भी हो चुके हैं, लेकिन इनका एक्शन किसी ने लिया, ना कोई DPO लिया एक्शन, ना कोई SHO ने लिया। यह कोई मसला नहीं अज तक होया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वाक़या किस तरह पेश आया। ਅੱਗੇ ਸੀ ਮਸਦਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਈ ਬੜੀ ਸਪੀਡ 'ਚ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੋਲ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है सर जी। मैं उनका मामू हूँ। मामू मतलब कि उनके जो मामू हुए मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई बने हुए हैं। तो वो बाजी भी मेरी बाजी लगती है। हम लशारियाँ से, उकाड़ा का एक गांव है लशारियाँ, कोला लशारियाँ, वहाँ के हमारी बाजी यहाँ मतलब कि उनकी शादी हुई है, तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं। तो हमारा एक भांजा है और एक भांजी है। एक का नाम मोहन है और एक का नाम पिंकी है। पिंकी मतलब माँ नूर उनको हम बुलाते हैं, पिंकी। तो वो जो उनका है ना मामू फ़ख्र, वो वहाँ शरकपुर में ऑडिट मैनेजर है फिनका बैंक, यू बैंक में। तो वो यहाँ आया हुआ था, तो बच्चों ने कहा कि हमें स्कूल छोड़ा मामू। तो वो यहाँ से निकला है, तो आगे हमें समझ नहीं आ रही। कोई कहता है ट्रक में लगे हैं, कोई कहता है मोटरसाइकिल में लगे हैं। भी यार कम से कम खुदा का खौफ करे, हमारी दुनिया उजड़ गई है। हम यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें को पता तो बता दे, हम उनको क्या कहेंगे। मार तो नहीं लेना हमने उनको, या हमने उनको मार लेना जिसने मोटरसाइकिल मारी है हमारे भांजे और भांजी में। कम से कम हमारा कुछ ख्याल करें प्लीज़, खुदा के वास्ते। ये अवाम हमारे लिए कोई सोचे यार। हमें अवाम बता रही है मोटरसाइकिल से भी आया है और ट्रक से भी आया है। अगर ट्रक इधर रुका है तो इन्होंने उनको रोका क्यों नहीं? ये कह रहे हैं उनका कसूर नहीं है। अगर मोटरसाइकिल वाले ने कहा है कि ट्रक वाले को पकड़ो, ट्रक, ये मोटरसाइकिल वाले को भी नहीं पकड़ा। ये एक भाई हमारे पास मौजूद हैं, ये कहते हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ। ये उनके बड़े मामू हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी सर। सर गल सिर्फ इतनी है कि इत्थे हादसा होया है, ठीक हो गया। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਬੱਚੇ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਸੇ, ਮਰ ਜਾਸ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਚਾਵਨ ਵਾਲਾ ਤੇ 70 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੱਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾੜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਦਫਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਸਣ।
ਕਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਸਰਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਸ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਸ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਾਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਮਾਲ ਯਾਰ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਲੋग। ਅੱਲਾ ਹੁਕਾਮ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਹ ਘਰ ਜਾਵਣ ਆਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਣ, ਅਗਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਚ ਕਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾ ਦੋਨ ਪਿੱਛੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਕੌਣ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਡਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਓ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਮੁੜ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਉਸ ਕੀਤਾ ਸਭ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾੜੀ ਟੱਪ ਆਈ 70 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦਾੜੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਖਣਾ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਘਰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਗਾ ਵਗ ਗਿਆ। 2 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਵਗ ਜਾਵੇਂ ਹੈ। एक ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣ ਸਣ। ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਚਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਗਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਾਂ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਹ ਜੋ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਰਗੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਆਈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜੇ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਵਾਉਣਾ ਜੀ, ਆ ਬੰਦਾ 70 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੋੜਵਾਂ ਦੇ ਇਦੂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਦੂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆ ਹੈ ਜੈਨਵਨ ਸੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। आपने बच्चे के मामू और दीगर लोगों की दुखी भरी दास्तां सुनी। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।